کافی دیر بعد صدر آپ کی اجازت سے جیسے کہ طے شدہ تھا عثمان حیدر یعنی میرے مسئلہ تنقید کے لیے پیش کی جانی ہے تو میں آپ کی اجازت سے پیش کرتا ہوں. جناب صدر کو لیا نہیں غزل یوں تیرا حسن یہ معدوم نہ ہو جائے کہیں تو کسی اور سے موسوم نہ ہو جائے کہیں یہ عبارت جو تیرے سرد رویے نے لکھی یہ میرے دل پہ بھی مرقوم نہ ہو جائے کہیں اپنے اشعار کے پیچوں کو نہ یوں کھول کے تم اپنی تجدید سے محروم نہ ہو جائے کہیں آج ادراک میں ایک اجنبی چہرہ ہے فزوں میرے شعروں سے یہ معلوم نہ ہو جائے کہیں رات دن ایک ہی خدشے کی اسیری ہے مجھے وہ میری آنکھ سے مکتوم نہ ہو جائے کہیں درد ہر زاویے سے آنکھ مچولی کھیلے آدمی اتنا بھی معصوم نہ ہو جائے کہیں حق پرستوں ذرا محتاط رہو یہ رہبر حق پرستی سے ہی محروم نہ ہو جائے کہیں یہ اچھوتا سا رویہ نہ برت تیرا وجود وصل کے ہوتے بھی موہوم نہ ہو جائے کہیں گفتگو کی تو لطافت کے بھنور میں مت آ شخص یہ جانب اکنوم نہ ہو جائے کہیں زندگی دکھ کے حصاروں میں رہے یہ ہر دم راسم ایسا بھی تو مرسوم نہ ہو جائے کہیں پاس آداب تکلف ہے یہ ورنہ حیدر وہ میرے فیض سے موسوم نہ ہو جائے کہیں یہ بعد میں غزل فرمائی سنی تمیل غزل ہے دوست مزید پڑھ رہے ہوں گے دوستوں مدعا سے بات کریں آواز کریں یہ روایت اونچی رکھیں گے. جی یوں تیرا حسن یہ معدوم نہ ہو جائے کہیں تو کسی اور سے موسوم نہ ہو جائے کہیں. اس میں مجھے خیال کے حوالے سے ایک ایسا لگ رہا ہے کہ مبہم ہے خیال، کیونکہ کسی اور سے موسوم ہو جانے سے اس کا معدوم ہو جانا یہ ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کوئی کسی اور کا ہو جائے تو اس سے وہ معدوم ہو جائے. یہ مطلب اس کی نسل ختم ہو جائے یا نسل کشی، کوئی ایسا ہے، کوئی اس میں ابہام مجھے لگ رہا ہے، شعر کھل نہیں رہا. اس کی جو کرافٹنگ بھی ہے، جو پہلے مصرے کی ہے، وہ بھی اتنی بھلی نہیں لگ رہی.
خاص طور پہ جو یہ کا ہے یوں تیرا حسن یہ معدوم نہ ہو جائے، تو وہ لفظ وہ زبان پہ جو ہے وہ تھوڑی سی رکاوٹ محسوس ہوتی ہے اس وجہ سے۔ جناب صدر آپ کی اجازت ہے میں سامنے بات کی تعریف کروں گا مسئلے کی بڑی یہ بات دونوں جو نا اس لیے جو ہے نا وہ بتا دینا ہلو یہ تیرا حسن یہ معدوم نہ ہو جائے گا تھوڑا سا اونچا یہ میں آواز میری بھاری ہوتا ہوں تو جیسے ایک قسم کے ایسے ہی جو ہے نا وہ تانا نہیں ہے کہ میرے ساتھ جو معصوم ہوئی تو جو ہے نا پھر یہ تمہارا حسن جو ہے نا وہ معدوم ہو جائے گا۔ تو اتنا کچھ اس میں جو یہ کہنا چاہتے ہیں وہ بنا محسوس نہیں ہوگا۔ تو باقی جو بات کی نشاندہی یوں سے آغاز جو ہے نا اس نے تیرا حسن پھر یہ اس نے تھوڑا سا اس کو اس کی ایک اچھائی سے محروم کر دیا ہے۔ جناب صدر میرے خیال میں اگر اس میں جو حسن کو معدوم کرنے والے کا جو فائل ہے اگر اس کا ذکر ہو جاتا تو پھر یہ شعر کھل سکتا تھا کہ کوئی ایسا خاص کریکٹر جس سے اگر مطلب ہے کسی ظالم سے جس طریقے سے وہ جیسے ہمارے یہاں جو ایک چیز چلتی ہے جیسے تیزاب ڈال دیا جاتا ہے لوگوں کے چہروں پر، تو اس لحاظ سے اگر کوئی اس طرح کا فائل بیان کیا جاتا تو پھر ورنہ تو اس میں مطلب ہم وہ خود سے ہی معنی ڈالنے والی بات ہے، تو مطلب شعر اس طرف ہمیں نہیں لے کے جا رہا۔ اس میں مطلب مجھے لگ رہا ہے کہ یوں اور یہ غلط ہے، یہ تیرا حسن کہ معدوم نہ ہو جائے، پھر اگلے مصرے سے کچھ نہ کچھ ریلیونس بنتی تھی، تو کسی اور سے موصول ہے۔ یوں اور یہ یہاں پہ کوئی معنی نہیں دے رہے، اضافت پتہ اضافی لگ رہے ہیں مجھے تو، یہاں سے یہ بھی نکال دو تو بھی بعد میں کوئی کمی نہیں آ رہی، یوں نکال دو تو بھی کوئی کمی نہیں آ رہی، کو پورا کرنے کے لیے لگا دیا وہ بھی غلط ریپلیس ہو گیا۔ اگر یہ تھوڑا سا اگر اسی پچھلے مصرے سے ملانا تھا تو یہ تیرا حسن کے معدوم نہ ہو جائے کہیں، پھر تھوڑی سی حالت بن جاتی۔ باقی جیسے میں نے کہا اس حالت میں تو سر یہ بالکل الگ الگ خیال کے لگ رہے ہیں کہ بات بن گئی۔ یہ اچھی بات کی ہے، آپ کی رائے شاید جناب صدر یہ دیکھنا یہ بھی ہے کہ حسن معلوم ہوتا ہے، یعنی عمارت کے حوالے سے یا کسی چھاتر کسی اس طرح کی بات کوئی ہو تو معلوم کا لفظ مطلب کہ جتنا بھی ہے میرے ذہن کے حساب سے تو کیا حسن کا معلوم ہونا روا بھی ہے یا مطلب اس طرح کیا دوست باپ بات کریں گے؟ تو میں پہلی وہ قرآن پاس باتوں کی رائے سے اتفاق کرتا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ میں اور کوئی صحیح بات کھول بھی نہیں رہی، اگر اس کو معلوم بھی ہو جائے تو پھر کسی کے ساتھ موسوم ہونے سے کیا مطلب ہے؟ یہ سبب جو بتایا جا رہا ہے تو یہ درست مجھے نہیں لگتا۔ جناب صدر آپ کی اجازت سے جہاں تھوڑا سا میرا گفتگو کا سلسلہ رکا تھا، سب سے پہلے تو یہ کہ عثمان حیدر نے اپنی پہلی جو ہے نا وہ تقریر جہاں پیش کی ان کو مبارکباد کہ انہوں نے آج کا اپنا اجلاس میں پیش کی، تو بڑی بات ہے تحقیق سے جو ہے نا یہ بروور ہمارا آگے بھی دیکھتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ ترجمان سے ہمیں کافی امیدیں ہیں، تو بات کرتے ہیں کہ کافی جی اور دوست سامع صدر مسئلہ یہ ہے کہ میں گزر مصروف ہوں، طارق صاحب یہ موٹی بات میں یہ کہوں گا کہ شاعری ڈکشنری سامنے رکھ کے کرنا جو ہے نا وہ لیکن نوجوان جو ہیں وہ کرتے ہیں، کیونکہ اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ موٹے موٹے الفاظ لاتے جسے ہم شوکت لفظی
کہتے ہیں، تو اس میں پھر وہ شعریت جو ہے نا وہ مان پڑ جاتی ہے. تو اس میں بھی ایسا ہے کہ فنکاری اور فن پہ تو ضرور دکھانے کی کوشش کی ہے، لیکن اس میں شعریت جو ہے اشعار میں وہ ہمیں کم دکھائی دیتی ہے. باقی یہ جس طرح احسان عباس نے وہ یہ پہ اعتراض کیا تھا، تو اس میں مصروں میں بھرتی کے الفاظ جو ہیں حشو و زوائد کی جہاں موسوم کرتے ہیں وہ کافی مصروں میں ہمیں دکھائی دیتے ہیں. مطلب مکتا میں بھی وہ دیکھیں یہ انہوں نے بتایا، اور بھی کئی جگہوں میں میرے شعروں سے یہ معلوم نہ ہو جائے کہیں چلیں. تو یہ کچھ چیز ایسی ہیں کہ ہمیں وہ لگتا ہے کہ یہ لفظ نہ بھی ہوں تو اس میں باقی دوستوں نے بات مسئلہ پہ کی ہے تو ان سے مجھے اتفاق ہے کہ وہ شعر جو ہے وہ بن نہیں پایا. حالانکہ وہ جس کی بات انہوں نے کی ہے فرحان عباس نے کہ جی فائل نظر نہیں آ رہا، یا تو وہ مطلب شاعر کہنا تو جو چاہتا ہے وہ سمجھ تو آتی ہے کہ جی تو اگر کسی اور سے موسوم ہو گیا تو پھر تیرا حسن ہی معدوم ہو جائے گا یا نہ ہو جائے. تو یہ لیکن بات بنی نہیں ہے. باقی اور دوست مزید اشعار پہ بات کریں گے. جی اور دوست میرے خیال کے مطابق دوست بات کسی اور کے ساتھ موصول ہو جانے سے بھی حسن معدوم تو نہیں ہوتا. حسن تو اپنی جگہ پہ حسن تو قائم ہے. تو دوستوں نے وجہ بات کی ہے کہ مسئلہ کمزور ہے اور بہت کمزور ہے. شاعر نے مجموعی طور پر جو آگے غزل پہ بات ہوگی، ساتھ ساتھ باتیں چلیں گی، باتیں ہوتی رہیں گی. وافی کا جس طرح استعمال کیا ہے آگے اشعار پہ بات ہوگی. مجموعی طور پر مسئلہ کمزور ہے. دوست کیا کہتے ہیں کہ یہ اپنی فیصلہ نہیں ہے، نہ ہی کوئی صدارتی قوہ ہے، ایک رائے ہے. دوستوں نے بات کی ہے تو میں نے بات کی. سر آپ کی اجازت سے اس بدل میں دوسری شعر پر بات کرنا چاہوں گا. یہ عبارت جو تیرے سرد رویے نے لکھی، یہ میرے دل پہ بھی مرتب نہ ہو جائے. اب یہاں بھی وہ یہ اور پھر شعر کا منظر نامہ پھر جو ہے نا وہاں امام کا شکار ہے. کون سی عبارت جو ہے نا وہ لکھنا چاہتے ہیں؟ کون ہے جیسے وہ مخاطب رہتا ہے؟ عبارت غائب ہے. کہ وہ کون سی عبارت ہے؟ جی جی یہ ہمارا آزاد نے سوال اٹھایا ہے. گزارش ہے پہلے سوال سن لیجیے. جی جی اب تک دوست غور فکر نہیں کر لیتے ہیں.
जी अजान और तकरीबन अभी खत्म हो गई है। जी दूसरे शेर पे बात हो रही थी, पहली अजान खत्म हो गई है। जनाब सदर की जान से दूसरे शेर पर इसका जो पहला मिसरा है वो बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छे तरीके से मतलब है आवाम मिसरा है वो। बिल्कुल ये इबारत जो तेरे सर्द रवैये बहुत खूबसूरत मिसरा है। लेकिन वही बात जो शहजाद आदिल साहब ने कही कि मतलब लुगत को देख कर सामने रखकर ऐसा महसूस हो रहा है कि दूसरा मिसरा वही लुगत को देख कर या कवाफी को देख कर लिखा गया। तो यहाँ जो मरकूम का जो लफ्ज़ है ये मेरे दिल पे भी ऐसा लग रहा है कि शायर अपने दिल को कोई मतलब कोई पत्थर कहना चाह रहा हो, जिस तरीके से कहना चाह रहा हो कि पत्थर की लकीर कि जो सर्द रवैये से जो इबारत लिखी गई है वो दिल पर ऐसे लिखी जा रही है जैसे पत्थर की लकीर। लेकिन वो मिसरा उसका साथ नहीं दे रहा, मतलब मिसरे में वो चीज़ नहीं है, सिर्फ ये कह देना कि वो मरबूब ना हो जाए। तो मेरे ख्याल में ये एक ढीला सा मिसरा है, कमज़ोर मिसरा है और पहले मिसरे की वो हक ये अदा नहीं कर रहा है इस लिहाज से कि जिस तरीके से दूसरा मिसरा बहुत कमज़ोर मिसरा है, तो शेर नहीं बन पाया। आपकी इजाज़त से अगर मैं जो ना मद्दे को भी साथ में लाऊँ और दूसरे शेर को भी साथ में लाऊँ तो बस वो एक मालूम होती है कि मोहब्बत का एक मामला है, किसी की बेरुखी है, ठीक है, और उसका जो है ना वो यहाँ पे जो है इन्होंने प्रचार करने की कोशिश की, लेकिन बस वो हम फिर जो मुयसर अल्फाज हैं हम उनके हिसाब से बात करते हैं, बाकी तो हम अपनी तरफ से जो ना एक चीज़ करने की कोशिश जो ना करेंगे। जैसा कि हम सर कह सकते हैं कि शायर के ज़हन में तो कुछ होगा लेकिन वो ब्लाग नहीं है, ख्याल को जैसे कच्चा ही तोड़ लिया, पुख्ता होने से पहले ही उन्होंने शेर कह दिया और वो ब्लाग उनके ज़हन में है। उसका ख्याल उनके ज़हन में तो होगा कौन सी इबारत क्या 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 क्या, लेकिन वो उसको यहाँ पे ब्लाग की सतह पर नहीं ला सकते। और दोस्त इस शेर पे कोई दोस्त गुफ्तगू करना है? शहजाद साहब बैठे हुए हैं, तारिक साहब जो आखिर में जनाब सर वो उसकी भी एक ख़ास वजह है कि एक तो मुझे भी फ़ायदा होता है तो मैं ज़रा उसको तफसील के साथ सोच विचार कर लेता हूँ, और दूसरा ये है कि ये याद ही बात का कर रहा हूँ, पहले भी मैं ये बयान कर चुका हूँ कि बाद बात दोस्तों की ये शिकायत होती थी कि किसी ने बात कर जाते हैं फिर हमारे लिए बोलने के लिए कोई चीज़ रहती नहीं है। तो इसको मैंने अपने तौर पे अपने ऊपर पाबंदी लगाई हुई है कि चले यार ये क्योंकि सबकी राय आनी चाहिए तो सारे दोस्त, हालांकि मैं भी अपनी राय को कोई हतमी राय तो समझता नहीं हूँ, ये तो सीखने सिखाने का अमल है, तो मैं इसीलिए खामोश रहता हूँ कि चले बात करने वाले दोस्त बात कर ले, मैं भी अपनी राय दे दूँ। यहाँ से तो आपका हुक्म है तो मैं गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। यहाँ से तो जिस तरह आमिर भाई ने ठीक वक्त पे उनको मुबारकबाद दी, हल्के में वेलकम किया इस हवाले से कि आज उनकी पहली कोई तख्लीक जो है टैक्सला में उन्होंने रखी है, तो वो भी उनका मिजाज बनाने के बाद उनको इजाज़त दी गई है, वरना तो आप इस रवायत से वाकिफ़ है कि नए बंदे को हम इजाज़त इसलिए नहीं देते कि कहीं पे वो उसकी हौसला शिकनी ना हो या दिल बर्दाश्ता हो कि यार ये मेरे बस का काम नहीं है, या मैं यार ये लोग पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं, मैंने तो इतनी मेहनत से लिखी हुई है। तो ये उसका मिजाज बनाने के बाद उस्मान हैदर को इजाज़त दी गई है कि जी रखें कोई। तो एक तो मेरी तरफ से भी उस्मान हैदर को मुबारकबाद, तो फिर 11 अशार पर मुश्किल गज़ल उन्होंने रखी। किरण सदर बहूर जो है वो तो सारी ही, मैं तो
میرا تو یہی رائے ہے کہ یہ سب میں غنائیت ہوتی ہے، لیکن بعض کچھ پاپولر اور زیادہ غنائیت پر مبنی ہوتی ہیں، اور بعض جو ہے وہ ذرا کم اس طرح کی غنائیت جو ہے وہ دیتی ہیں۔ تو یہ جو جس بیت میں لکھی گئی ہے اس میں غنائیت بھرپور ہے، گائی جا سکتی ہے، بڑا اچھا لگتا ہے جب کوئی شعر سنا رہا ہوتا ہے۔ تو اس کی بھی میں شاید کو دعوت دوں گا کہ انہوں نے اچھی بیت کا یہاں پہ چناؤ کیا، مرتب کی۔ جناب صدر یہاں پہ بات ہو رہی تھی اس کے کہ ڈکشنری رکھ کے تو اس غزل کو لکھا گیا۔ میرا ایک اپنا نقطہ نظر ہے، میں نوجوان کی حوصلہ افزائی کرنا چاہوں گا کہ یہ ان سے دانستہ، یہ ان کی کوشش ہے کہ غیر دانستہ طور پہ یہ ساری غزل جو ہے یہ مفعولی قافیے پر مبنی ہے۔ آپ دیکھ لیں معدوم، موسوم، مرقوم، محروم، معلوم، یہ جتنے بھی قافیے ہیں، معصوم، یہ زیادہ تر کہہ لیں اگر 100% نہ بھی ہو تو یہ مفعولی قافیہ جو ہے شاید نے اس کا انتخاب کیا۔ دوبارہ اگر یہ ارادی کوشش ہے تو میں شاید کو اس کی بھی اطلاع دوں گا۔ جناب صدر اب آ جاتے ہیں کہ مسئلے پہ میں بات کرنا چاہوں گا۔ دوستوں نے ٹھیک نشاندہی کی، یہ کی اور یوں کی بھی میرے فاضل دوست سب کتاب ہے کیا احسان عباس، معذرت یہ ہماری عمر کا یار کچھ ہے مسئلہ، یہ بھول جاتے ہیں۔ جی جی، تو انہوں نے یوں کے حوالے سے بات کی، پھر اس کی یہ کہ نشست کے بھی حوالے سے بات کی۔ تو جناب صدر ہم نے دیکھنا تو اسی شعر کو، اسی مطلب کو ہے کہ یہاں پہ مناسب ہے یا نہیں۔ بعض اشعار میں یہ اور تیرا اکٹھے بھی آتے ہوں گے، اس میں اشارہ بھی اور یہ تیرا کا جو تحاتب ہے یہ اکٹھے بھی بھلے لگتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ تیرا حسن روانی میں تو آ جاتا ہے، تیرا حسن کہنے سے بات مکمل ہو جاتی ہے، تخاطب کا صیغہ ہے تو مخاطب ہوتے ہوئے یہ بات کہ یوں تیرا حسن معدوم نہ ہو جائے کہیں، بات مکمل ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ یہ کہ جو ہے نا یہ اضافت، یہ مجھے اضافی اس حوالے سے لگ رہا ہے۔ یوں کا البتہ جواز ہے اور وہ دوسرے مصرے میں ہے کہ اگر تو کسی اور سے موسوم ہو جاتا ہے تو پھر تیرا حسن جو ہے وہ معدوم ہو جائے گا۔ تو مجھ سے پہلے اس کے عقدہ دوست ہو چکے ہیں، بات ہے بھی اتنی سی، نوجوان شاعر ہے اس نے بات بھی یہی کی ہے کہ یار تیرا دل تو میرے ساتھ ملا ہوا ہے، اگر تمہاری شادی کسی اور کے ساتھ ہو جاتی ہے تو تم خوش نہیں رہ پائے گا، کیا بات ہے، خوش نہیں رہ پائے گا، اور خوش نہ رہنا جو ہے یہ حسن جو ہے یہ معدوم ہو جاتا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ شاعر نے، نوجوان شاعر نے یہ بات کہنے کی اس میں کوشش کی۔ اب اگر وہ مصرے اتنے چست نہیں ہیں وہ الگ بات ہے، نوجوان ہیں، ایسا ایسا سیکھ رہے ہیں، ایسا ایسا سیکھ بھی جائیں گے۔ دوسرے شعر پہ بات کر لیتے ہیں۔ یہ عبارت جو تیرے سرد رویے نے لکھی یہ میرے دل پہ بھی مرقوم نہ ہو جائے گی۔ شاعرانہ انداز میں پہلے مصرے کی تعریف بھی حاضر دوستوں نے کی کہ یہ شاعرانہ انداز میں بات کی گئی کہ سرد رویہ ہے اس نے جو دیا ہے اسی کو شاعر کہنا چاہ رہا ہے کہ اگر یہ میں نے دل پہ بات لے لی تو پھر کیا ہوگا، یہ میرے دل پہ بھی مرقوم نہ ہو جائے گی۔ یہ میں صرف مضمون کی بات کر رہا ہوں، باقی ان کی جو ہے کتنے چست مصرے ہیں یہ الگ بات ہو سکتی ہے، مفہوم کی بات کر رہا ہوں۔ اسی طرح تیسرے شعر پہ آ جائیے، اپنے اشعار کے پیچوں کو نہ جو یوں کھول کہ تو اپنی تجدید سے محروم نہ ہو جائے گی۔ یہاں پہ مجھے جناب سے سمجھ نہیں آ رہی اپنی تجدید سے کیا مراد ہے۔ اوپر والے مصرے کو جس طرح میں اپنے طور پہ محسوس کر سکا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اشعار کو پیچیدہ رہنے دو، پیچدار رہنے دو، اگر آپ نے ان کا مفہوم بیان کر دیا، سادہ کر دیے تو پھر مزہ نہیں آئے گا، وہ اپنی اہمیت سے محروم ہو جائیں گے۔ لیکن دوسرا مصرع اس طرح اس کا ساتھ دیتا ہوا مجھے فی الحال محسوس نہیں ہو رہا۔ آج ادراک میں ایک اجنبی چہرہ ہے فزون، میرے شعروں سے یہ معلوم نہ ہو جائے کہیں۔ نوجوان کا اپنی عمر کے اعتبار سے
ٹھیک مضمون ہے جس طرح اس عمر میں ہم کرتے ہیں کہ یار ایسی چیز کھلی چیز نہ آ جائے میرے شعروں میں کہ پتہ چل جائے کہ یہ کس کی بات کر رہے ہیں. یہی بات شاعر نے کہنا چاہیے. رات دن ایک ہی خدشے کی اسیری ہے مجھے, وہ میری آنکھ سے مختوم نہ ہو جائے کہیں. پھر سے در مختوم ٹھیک ہے, پوشیدہ ہونا کو معنی میں, اوجل ہونے کے معنی میں آتا ہے. ایک حدیث بھی ہے کہ میں نے لفظ وہیں سے پتہ چلا, من خاتمہ سر رہو بالا کا مراد ہو, جس نے اپنے راز کو چھپایا گویا اس نے اپنی مراد کو پا لیا. تو خاتمہ کا یہ لفظ جو ہے یہ میرے علم کا اسی سے یہ لفظ مختوم ہے, چھپانا. وہ میری آنکھ سے مختوم نہ ہو جائے کہیں. کیا یہاں پہ یہ زبان کا مسئلہ ہے, بات دوست کریں گے کہ کیا یہاں پہ مختوم وہی اوجل ہونے کے یا کھو جانے کے معنوں میں ہے, یہ بات البتہ یہاں پہ کی جا سکتی ہے. درد ہر زاویے سے آنکھ مچولی کھیلے, آدمی اتنا بھی معصوم نہ ہو جائے گی. معصوم کا البتہ میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, معصوم یہاں پہ اس معنی میں نہیں آیا جس معنی میں یہ اس لفظ کا اپنی زبان کے اندر ایک اہمیت ہے. سرد رویے سے آنکھ مچولی کھیلے, درد کے ساتھ کہنا کہ جی آدمی اتنا بھی معصوم نہ ہو جائے کہ درد کسی بھی زاویے سے کھیلتا رہے. تو یہ میرے خیال کے مطابق یہ معصوم یہاں پہ اتنا مضبوط اس کی وہ کیا کہتے ہیں کھولتا نہیں اپنی بات کی, شاعر کی بات کو. ساتواں ہے جناب صدر حق پرستو ذرا محتاط رہو یہ راہبر. ایک تو پرستو ان کو لکھنا چاہیے تھا, انہوں نے پرستون لکھا ہے. تو یہ دو مختلف, یہ مخاطب کا انداز نہیں رہتا. یہ حق پرستو جمع کا صیغہ ہے, یہ حق پرستو. تو یہاں پہ ان کی ابلاغ درست ہونی چاہیے. مضمون کے حوالے سے ساتواں شعر جو حق پرستو ذرا محتاط رہو یہ راہبر, حق پرستی سے ہی محروم نہ ہو جائے کہیں. تو دوسرا مصرع یہ بتا رہا ہے کہ راہبر مشکوک ہے شاعر کی نظر میں, اسی لیے محتاط رہنے کا شاعر جو ہے وہ تلقین کر رہا ہے, تاکید کر رہا ہے کہ حق پرستو ذرا محتاط رہو یہ راہبر, حق پرستی سے ہی محروم نہ ہو جائے گے. قافیہ محروم کا انہوں نے دو اشعار میں استعمال کیا, دونوں بھی مختلف مضمون لے کے آئے. اسی طرح موسوم بھی انہوں نے کیا. میری گفتگو طویل ہو جائے گی, ابھی میں 7 اشعار تک رہتا ہوں تاکہ دوسرے دوست بھی بات کریں. تو پھر میں سیکنڈ جی آپ نے بہت اچھی باتیں کی ہیں, تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے. شاید نے استفادہ حاصل کیا ہوگا. اور دوست بات کرنا چاہیں شاید جناب صدر جب تک دوست سوچ رہے ہیں تو میں مقطع پہ بھی بات کر لیتا ہوں. پاس آداب تکلف ہے یہ ورنہ حیدر, یہ یہاں پہ مجھے اضافی معلوم ہوتا ہے. پاس آداب تکلف ہے یہ ورنہ حیدر, یہ کی بجائے وہ وگرنہ بھی کہہ سکتے تھے, تو یہ کی اضافت جو ہے یہ ختم ہو جاتی. پاس آداب تکلف ہے وگرنہ حیدر, وہ میرے غیر سے معصوم نہ ہو جائے کہیں. معصوم بھی یہاں پہ اس کی بندش مجھے اچھی نہیں لگتی, غیر کے ساتھ غیر سے معصوم ہونا. یہاں پہ کوئی مغزوب کا اگر قافیہ ہوتا تو وہ اور بات تھی, کیونکہ قافیے کی مجبوری ہے. لیکن معصوم غیر سے معصوم ہونا میں سمجھتا ہوں وہ مزہ نہیں مجھے آ رہا. شاید میں لسانی اعتبار سے تو اس پہ کوئی زیادہ گرفت نہ کر سکوں, لیکن غیر سے معصوم ہونا یہ مجھے بھلا نہیں لگ رہا اس شعر میں. جی اور دوست ٹھیک ہے جناب صدر, طارق صاحب نے کافی تفصیل لیا ہے. پہلی کاوش ہے ان کی, کافی ساری باتیں
के हवाले से या काफ़ी आप मतलब उन्होंने बात कर दी थी शहजाद भाई ने पहले कि अगर आप डिक्शनरी से या कहीं से काट के लाएंगे और उनके पीछे भागेंगे फिर इस तरह का ये थोड़ा सा मजाइल बनेगा। तो बजाय काफ़ी के पीछे भागने के काफ़ी को अपने पीछे मतलब लगाएं कि वो आपके साथ वो आपका साथ बाकी वो पंजाबी उनका मतलब वो लहजा जो उसमें आया हुआ है वो आप परस्तों की बजाय बोलते भी उन्होंने बड़ा भी परस्तों ही है, लेकिन क्योंकि वो पंजाबी लहजे या डिक्शन को ज़्यादा होने के सबब उनकी अभी तक वो निकला नहीं है उनके उस हिसाब से। जी मैं भी कहना चाह रहा था, इन्होंने भी कह दिया। बाकी इंशाल्लाह आस्ता आस्ता ही सारी बातें समझ आती हैं। जैसे ये बारत जो तेरे साथ रवैये ने लिखी, ये इस मिसरे की तो मतलब तादाद बनती है दोस्तों ने दी ही होगी, लेकिन वो कहाँ मरकूम हुई है, क्या वो आपको खतरा है कि वो आपके दिल पे लिख दी जाएगी, या ऐसी वो सही है शायद बात है, साथ रवैये से शायद बात तो मुमकिन नहीं है, कोई खतरे वाली बात है, तो ये मेरे दिल पे भी मरकूम ना हो जाएगी। पास में अभी बहुत सारे मसाले हैं, तो जैसे जैसे बात गुजरेगा इंशाल्लाह ये सर आपकी इजाज़त से आत्मा शेख जो है गजल में थोड़ा सा हट के यहाँ पे एक शक वाला या तशकीक वाला जो है एक मजमून का मसला है, लेकिन है गजल से थोड़ा सा ये एक अलग अच्छा लगा मुझे कि पहलू पर जो थोड़ी सी हैं की बातें और यहाँ पे आगे थोड़ा सा एक अलग सा सर जिस पे साहब सातवें शेर पे बात कर रहे हैं, जरा दूसरे मिसरे का मफहूम तो देखिए कि ऊपर मोहताज का जिक्र किया गया है, रहमत पे शक किया जा रहा है, हक परस्ती से ही महरूम ना हो जाए कहीं, महरूम कौन करेगा? हक परस्ती से महरूम ना हो जाए कहीं, इसका मतलब उसको कोई राहबर को कोई हक परस्ती से महरूम करेगा, हालांकि वो ये कहना जा रहे हैं ये हक परस्ती कहीं छोड़ ही ना दे, कहना वो ये जा रहे हैं कि ये जरा मोहतात रहना कि ये राहबर जो है जिसको हमने चुना हुआ है ये हक परस्ती कहीं सच्चे रास्ते से ये गलत रास्ते पर ना चल पड़े, तो मोहतात रहो इस बात से। तो हक परस्ती से ही महरूम ना हो, जिस तरह मैंने अर्ज किया कि ये मफूली काफिया है, तो इसका फाइल कौन है कि जो महरूम करेगा उसको, तो वो देखने की यहाँ पे जरूरत है कि वो उसका जिक्र नहीं है, मजमून इस तरह ये कमज़ोर हो जाता है। इसी तरह कमज़ोर मिसरे के हवाले से बात आ रही है, क्योंकि मुझे पता है नौजवान हमारे सेक्रेटरी जो हैं ये उन्होंने काफ़ी नशीसें देख ली हैं कि मुशायरे में पढ़ना और बात है, लेकिन लफ्ज़ों की खोज की तरफ जाना, यहाँ पे इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, तो मुझे भी डर है कि मैं गलत बात करूँगा तो मेरी गिरफ्त दोस्त करेंगे या मुझे भी सीधे रास्ते पे ले आएंगे। ज़रा नवे शेर पे आ जाइए। गुफ्तगू की तो लताफत के भंवर में मत आ, लताफत का भंवर नफ्ज़ आप तो सारी किताब है, कितने अरसे से शायरी को जाने, लताफत का सेहर तो हो सकता है, लताफत का भंवर नेगेटिव चीज़ है, नुकसान देने वाली चीज़ है। गुफ्तगू की तो लताफत के भंवर में माथा, तो ये इस तरह की अलामतें या इस्तारे देने जो है ये लफ्ज़ों को हम देखते रहते हैं, हम पढ़ते रहते हैं, तो ये लताफत के भंवर जो है ये मुझे अच्छा नहीं लगता। उनको खुशमदीद कहते हैं, तो तवील गज़ल है, मुताला कर लें। अच्छा बोल रहे थे जी, मैंने काफ़ी बात दावत नहीं दी, उनको खुशमदीद कहा है और मौका दिया है, तवील गज़ल है, आराम से सुकून से आप मुताला करें जी। और आपकी इजाज़त से मैं असल में गुफ्तगू रह गई थी कि वो इधर उधर वो तबादला हो गया था, जो बस इस तरह दोस्तों का मैंने वो कॉफ़ी के ऊपर अभी तक मैं जाने, हालांकि दोस्तों ने जिक्र किया कि डिक्शनरी सामने रख के तो उन्होंने या ऐसा, लेकिन मुझे अंदाज़ा है कि मैंने उनको जब सुना है काफ़ी दफ़ा, तो वो जो है ना
اندازہ ہوتا ہے ان کی گفتگو سے، وہ پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، اور کچھ چیزیں جو اندر بندے کے رائٹ پر جاتی ہیں تو وہ پھر شاید ان کا جو ہے ایک پسندیدہ مضمون ہے کہ میں جو ہے وہ مشکل الفاظ جو ہے نا آج شاعری میں لاؤں، اور شاید اس طرح تراکیب جو ہے نا وہ بچوں کو اس طرح جو ہے نا ایک الگ سے اپنے رنگ میں آؤں. حالانکہ میں نے انہیں اپنی نجی جگہ پہ کہا بھی تھا کہ آپ اس چیز کا مطالعہ کریں، بلکہ اس کو چھوڑ کے تھوڑا سا اگر آئیں تو وہ ایک الگ سی بات ہے. باقی یہ کہ میں اپنے سینئر دوستوں سے وہ جو یہاں انہوں نے خواصی کے طور پہ بتایا لفظ اکنون، اس کا مطلب جاننا چاہ رہا تھا. جو نامہ شعر ہے جی عامر صاحب نے ایک سوال اٹھایا ہے. کون سا شعر ہے؟ نواں؟ جی نامہ شعر. نواں شعر ہے. شخص یہ جانب اکنون نہ ہو جائے کہیں. لفظ اکنون کا معنی انہوں نے دریافت کیا ہے. یہ میں نے اس کے بارے میں جو دیکھا تھا وہ ایک مسیحی ٹرم ہے. خداوند، یسوع مسیح اور جبرائیل، ان تینوں کی ٹرائنگل کے لیے وہ لفظ استعمال کرتے ہیں اکنون. تو اس حوالے سے تو مجھے بھی یہ سمجھ نہیں آیا. اگر اس مطلب کو میں یہی جانتا ہوں اس کے بارے میں، اگر اس کا لغوی مفہوم کچھ ہو اس کے علاوہ بھی تو مجھے بھی نہیں پتا، لیکن یہ اصطلاح وہاں میں نے دیکھی ہے جی سینئر دوستوں کی طرف بائبل کے حوالے سے. لیکن اکثر میرے خیال میں میرے فاضل دوست فرما رہے ہیں کہ چیٹنگ تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن آج کل سہولت موجود ہے تو میں بھی ڈکشنری سے ذرا دیکھ رہا ہوں. ہر چیز کی اصل و بنیاد مسیحی 3 بنیادی امور، تو یہی ان کے ٹھیک فرما رہے ہیں. عقیدہ تثلیث جو ہے نا، یہ تثلیث کا یہ زیادہ بہتر لفظ انہوں نے استعمال کر دیا. تثلیث ذات اور جوہر بھی استعمال کیا گیا ڈکشنری میں. زیادہ تو ان کے ہاں یہی وہ ٹرائنگل ہے نا سر، اس کے لیے کوئی ٹرم ہے یا اصطلاح ہے جیسی بھی ہے. اکنون جہاں تک میرے علم میں ہے جی سر. خدا اور وسیع کے معنی میں بھی آتا ہے، کشادہ کے معنی میں بھی آتا ہے. اچھا اچھا. کہ یہ جو باتیں آپ نے ابھی کی یہ باتیں درست ہیں. تو جن ہستیوں کے حوالے دیے گئے ہیں اور جو ان کا ورک ہے، جو کام ہے، اس کام کو بھی مد نظر رکھا جائے تو بات واضح ہو جاتی ہے. جی لیکن ضروری نہیں لفظ ایسا ہے کم استعمال ہونے والا ہے. جی کم استعمال. اب یہاں یہ کس معنی میں آ رہا ہے؟ وہی تو پھر تو جب یہ موانی جناب سے آ جاتا ہے تو پھر ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ شاید نے کس معنی میں لیا ہے یہاں پہ. سر اس میں صدر آپ یہ کون سی زبان کا لفظ ہے؟ عربی ہے، فارسی ہے، ہندی ہے، یا عبرانی سے مطلب اگر کوئی ہے کوئی ایسا بھی؟ مجھے لگتا ہے یہ عربی کا ہونا چاہیے. عربی کا شاید، عربی کا ہونا چاہیے. لفظ شاید عربی کا ہے. یہ عربی کا ہے جی. یہ لفظ میں نے کہیں یہ لفظ پڑھا تھا یا اس سے ملتا جلتا، تو خداؤں کے حوالے سے یہ بات، خداؤں کے جو نام ہوتے تھے نا، جیسے فرعون ہے، اکنون بھی ایسے بھی خدا ہوتا تھا، لیکن اب مجھے پوری طرح یاد نہیں ہے. وہ اخناتون ہے. اخناتون. جی جی. یہ جناب صدر جانب سے تو پھر اکنون وہ جو انہوں نے شان عباس بھائی نے بات کی ہے اس طرح کی اشارہ جاتا ہے کہ جانب اکنون نہ ہو جائیں کہیں، لیکن اب گفتگو کی لطافت کے بغیر کا اس سے کیا لینا دینا ہے، یہ بات ذرا مختلف ہے، یہ سمجھ نہیں آتا. مطلب عیسائی نہ ہو جائیں گے. ہاں مطلب یہ بات یہی نظر آتی ہے کہ میں ہوا کافر تو وہ کافر مسلمان ہو گیا. تو یہ چیز ایسی ہے. پر لیکن ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی شاعر جو ہے نا اپنا معافی ضمیر بیان کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا، یا پوری طرح کامیاب نہیں ہو سکا. نہیں سر، اس میں لفظ پہلے مصرے میں تو آیا ہے، شاعر نے کسی کو مخاطب کیا ہے اور جس کے بارے میں اس کو خدشہ ہے کہ شخص یہ جانب اکنون نہ ہو جائے کہیں، وہ دوسرا شخص ہے. تو اس حوالے سے پھر کیا بنے گا کہ تو اس کی گفتگو کی کہ لطافت کے بھور میں مت آ
ये शख्स जानवे करूम ना हो जाए, तो ये मजमून उस तरह भी खुलता नहीं है। भी और दोस्त और अशार भी हैं। माना तो हम आज़ाद कुछ जितना दोस्तों के लालच में था, दोस्तों के लालच में है, दोस्तों ने बात कर दी, उनके इल्म में इजाफा हो गया होगा और हमारे इल्म में भी इजाफा हुआ है। बाकी अशार भी हैं, दोस्तों से गुजारिश है कि बाकी अशार भी बात करें। जनाब सदर आपकी इजाज़त से तीसरे शेर पर बात करता हूँ। उसमें मजमूई तौर पर भी गज़ल में ऐसा लग रहा है कि मतलब शायर ने कहीं पर कवाफी की वजह से या और बाज़ औक़ात वज़न की वजह से शायद जो मतलब प्रॉपर लफ्ज़ था किसी चीज़ के लिए वो इस्तेमाल नहीं किया, उसके मतलब मुतरादिफ तरफ ही ये गए मुतरादिफ, तो वो उससे मतलब मफ़हूम उनका पूरी तरीके से अदा नहीं हो पाया। वही चीज़ इसमें कि अपने अशार के पेचों को, अब ये पेचो ऐसा लफ्ज़ है कि वो जब पेचो खम या पेच तो जब हम कहते हैं तो जहन में आती है। अब यहाँ ये असल में गिरा खोलने की बात की जा रही है कि मतलब जो आपने अशार लिखे हैं, जिस मतलब तकनीक के ज़रिए लिखे हैं, तो उसको आप मत खोले, लोगों पे मतलब आश्कारा ना करें, वरना ये जो अशार को जिंदा करने की आपकी वो एक सलाहियत है, चूँकि ये सारे ज़माने को ही उसकी वो की या उसका पासवर्ड मिल जाएगा कि ये अशार इस तरीके से इन्होंने लिखे हैं, तो फिर तो सबको पता लग जाएगी, तो वो जो आपका एक हुनर है या जो एक सहकारी है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ ये जो पेच है, ये जब बंदा पढ़ता है तो ऐसा कोई वो पेच कसने वाला है, पेच उस तरफ वो ध्यान चला जाता है, तो शेर जो है वो कहीं मतलब एक मिसरा वो बिल्कुल हल्का सा हो जाता है। अगर इधर गिरा खोलने की बात होती तो वो फिर ज़्यादा मतलब जल्दी समझ आती बात। फिर इसी तरह ये रात दिन एक ही खदशे की असी हुई है मुझे, अब ये भी मिसरा बहुत ज़बरदस्त है, बहुत दाद है इसके लिए। वो मेरी आँख से मखतूम, अब मखतूम अव्वल तो ये लफ्ज़ ही मतलब लुगत में हम देखेंगे फिर हमें समझ आती है कि ये कोई ओझल मतलब है कि कोई हिडन चीज़ के लिए मतलब है कि या छुपी हुई चीज़ उसके लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ जहाँ मतलब मजमून का तकाजा ये है कि यहाँ पर ओझल होना चाहिए। ओझल एक और है कि वो मेरी आँख से मखदूम ना हो जाए, तो ये मतलब वो शेर का मज़ा किरकिरा करने वाली बात है कि वो मतलब मजमून तो चले लुगत से हम देख के हमें पता लग जाएगा, लेकिन ओझल नहीं हो रहा बल्कि छुप रहा है, पोशीदा हो रहा है। हाँ दुरुस्त बात है। मैं वैसे पुराना बात दावत से थोड़ा सा इख्तलाफ करूँगा इस वजह से। यहाँ पे इस गज़ल में सबसे जो बड़ा मसला है वो ये है कि अल्फाज ठीक है, इन्होंने मुश्किल अल्फाजी की है, सुसुल का कवाफी जो है वो दायर है, वो गज़ल पढ़ के ही पता चल जाता है कि इन्होंने जो है ना वो डिक्शनरी से ढूंढे हैं या वो आजकल काफ़ी किताब भी आई हुई है तो उससे देखिए। लेकिन मुश्किल अल्फाज का आपको मतलब के लिए डिक्शनरी ढूंढना ये शायर की कमज़ोरी नहीं है, ये आपकी कमज़ोरी है। गालिब को आप पढ़ने के लिए उसके साथ उसकी शरह को रखेंगे, इसमें गालिब की कमज़ोरी नहीं है, इसके आपके पास है इनका। तो मसला ये है कि मखतूम लफ्ज़ इस्तेमाल करना कोई बुराई नहीं है, मखतूम लफ्ज़ इस्तेमाल हो लेकिन अपने पूरे जवाज़ के साथ हो, पढ़ के पता चले कि मखतूम लफ्ज़ वाकई इस चीज़ की डिमांड कर रहा है। मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल जो है वो बुराई नहीं है, लेकिन अपने जवाज़ के साथ है। जी तो मैं थोड़ी सी बात करूँ जी। उस्मान हैदर साहब हम ये सिलसिले में जानते हैं, हम नए हम फुटबॉल खेलते थे तो हम इतना हमारा जज्बा और इतना हमारा शौक होता था कि हम कहते थे हम इसके बाल को किक मारते थे, फटता नहीं, मुझे फटना चाहिए। तो शायरी में भी ऐसे ही होता है, जब इंसान नया नया आता है तो वो बड़ी छलांग मारना चाहता है और बड़ा जोश और जज्बा होता है उसके अंदर। तो
तख्लीकार के दीवान बनाने का जो है वो आगे बढ़ने का तो शायबा और नज़र आ रहा है सारा कुछ। लेकिन तख्लीकार को ये भी समझना चाहिए कि शायरी सिर्फ लफाजी का नाम नहीं है, बल्कि उन लफ्ज़ों को मजबूत करके मानी देना और एक मजमून पेश करना खूबसूरती से शायरी का नाम है। तो आजकल ये फैशन बन गया है कि लफाजी के अल्फाज के ज़रिए जो है वो शायरी को अहमियत देना। अल्फाज बहुत ज़रूरी हैं शायरी में, लेकिन उनका शेर के अंदर ऐसा निज़ाम होना चाहिए कि मजमून खूबसूरती से शायर के यहाँ इजाफी बहुत सी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं और शायर जो है वो उसकी जस भी नज़र आती है कहीं कहीं मिसरों में। तो शायर को यही हम मशवरा दे सकते हैं कि बेशक वो बेशक डिक्शनरी से देखे ही उनका इस्तेकाफ है, बेशक वो जहाँ से मर्जी अल्फाज देखे, लेकिन लफ्ज़ जो है ना वो आपस में मरबूत होकर एक खूबसूरत मजमून भी पेश करें। ये दोस्तों ने काफ़ी तवील बात की है, जो ذاتی खुतबा नहीं है। आखिरी 2 अशार पे बात अभी तक नहीं हुई, बाकी तकरीबन तमाम अशार पे थोड़ी बहुत गुफ्तगू हुई है। आखिरी 2 अशार पे सदर को आपकी इजाज़त से ये जो 8वां शेर है इसमें भी कोई बात नहीं हुई, इसमें भी एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है मौनून। नुक्ता ऊपर है भरत। तो इसका अगर मतलब पता चले तो क्या? ये जवान ने सवाल उठाया है और ये कहा है कि शेर पे कोई गुफ्तगू नहीं हुई, बात नहीं हुई। दोस्तों से गुजारिश है कि 8वें शेर पे गुफ्तगू की जाए, बात की जाए। जनाब से तो मैं गुफ्तगू करने के लिए डॉक्टर फैजुल्लाह बादल से मदद चाहूँगा कि वो ज़रा इमदाद आकाश साहब का शेर सुना दें, जिसमें वो कहते हैं मैंने ज़रा सा उसको घुमाया निकल एक पेटदार कील था ये सिर्रे कायनात, हाँ ये सिर्रे कायनात, मैंने ज़रा सा मैंने इसे ज़रा सा घुमाया, मैंने इसे ज़रा सा घुमाया निकल गया। बात हो रही थी कि अभी कोई दोस्त तीसरे शेर पे गबल फरहान अब्बास पेचों को इस पे कर रहे थे, अपना तज्जिया या फिर दे रहे थे। शायरी में ये लफ्ज़ ये चल रहा है तो उन्होंने भी इसीलिए मैंने पूरा शेर सुना डॉक्टर साहब से मदद की। तो तेज का इस्तेमाल जो है ये बड़ी चीज़ नहीं है, जिस तरह अभी भी सदाम फिदा भाई ने भी बात की कि लफ्ज़ों स्पीड लफ्ज़ लेके आना, नामानूस लफ्ज़ लेके आना, इसकी पाबंदी नहीं है। ये शेर को समझने वाले के लिए ज़रूरी है कि वो उन लफ्ज़ों के मानी जाने, तलाश करे। तो ये शायर पे नहीं है कि वो कमज़ोर रोज़मर्रा के लफ्ज़ जो है आप अपनी शायरी में इस्तेमाल करें। तो पेज लफ्ज़ मैं समझता हूँ कि शायरी में आ सकता है, आया हुआ है, इसलिए ये भी अगर लेके आए हैं तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जिस तरह डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि शेर बना हुआ नज़र भी आना चाहिए, एक बात तो ये। इसी तरह 8वें शेर पे ज़ाहिर ने कहा कि बात की जाए, तो अब जिस तरह मैंने पहले एक शेर में हवाला दिया, इसमें मैं कह रहा था जी इस शेर पे मैं कह रहा था हाँ लताफत और भंवर के हवाले से मैंने नवे शेर पे बात की थी। इसी तरह ये लफ्ज़ देखिएगा, ये अछूता सा रवैया ना बरत, ये अछूता सा रवैया ना बरत, क्या ये नेगेटिव मैनू में लिया जाए? तेरा वजूद वस्ल के होते भी मौहूम ना हो जाए कहीं, ये अछूता सा रवैया। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि क्या ऐसा लगता है कि वो नेगेटिव कोई रवैया अपना रहा है, उसका महबूब जो है या दोस्त जो है कोई नेगेटिव रवैया जिससे वो मुखातिब है, तेरा वजूद वस्ल होते भी मौहूम ना हो जाएंगे। तो ये अछूता की मैं चाहूँगा दोस्त इस पर बात करें कि अछूता लफ्ज़ उस बुरे रवैये के लिए कहा जा सकता है या नहीं कहा जा, भला लगता है, बुरा लगता है, मुनासिब है, इस पर बात
मैं चाहूँगा कि दोस्त बात करें। ये अछूता क्योंकि एक पॉजिटिव लफ्ज़ है, इसको नेगेटिव बढ़ता गया है। शायर के यहाँ उसको ये इदराक होना चाहिए कौन कौन से अल्फाज पॉजिटिव इस्तेमाल होते हैं और कौन कौन से नेगेटिव इस्तेमाल। और अच्छा आप अछूते की जरा अजनबी रवैया कर लें या अजनबी लहजा कर लें, जो भी कर लें, इसके बावजूद जो है ना वो दूसरा मिसरा जो है वो शेर को मुबहमी करेगा। तो अगर अजनबी रवैये भी आप कर लेते हैं तो बस उसके होते भी महूम ना हो जाएगी, मतलब अजनबी रवैया भी हो जाए तो फिर वजूद कैसे महूम हो सकते हैं। अजनबी रवैया है तुम्हारा, शायर ये कहना चाहता है कि मिसाल के तौर पे कहता हूँ कि ये तुम्हारा अजनबी सा रवैया ना पड़ा मेरे साथ, क्योंकि तेरा वजूद बस उसके होते भी महूम होना हो जाएगी। अच्छा बस उसके होते भी महूम हो जाना, किस चीज़ का महूम हो जाना, छोटा हो जाना या छुप जाना, ये क्या है? कहने का मकसद ये है कि शायर के यहाँ ये शेर जो है वो जो हम सुन रहे हैं बकारी के यहाँ ये इबलाग का मसला हो रहा है। या और दोस्त कोई बात करना चाहे? लफ्ज़ मफ़हूम के मतलब मैंने बात की थी, थोड़ी सी इस पे क्या ज़ैद क्या अपना सवाल जो है क्या कहना चाहे तो मैं ना जानना चाह रहा हूँ। वहम से ये लफ्ज़ वहम से, तो जिस तरह इन्होंने शायद ने मादूम का लफ्ज़ लगाया है कि मादूम ना हो जाए तो वहम ना हो जाए कहीं, ये बात उन्हें कहनी चाहिए। अलबत्ता ये पूरी की पूरी गज़ल रदीफ इसकी जो है जनाब सदर वो इसकी खदशाती इसे कहा जा सकता है, इसे पूरी की पूरी ख्याल को तो जो रदीफ ने बना दी है कि ना ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। इस हवाले से मैं तमाम अशात में देखता हूँ कि खदशात का तस्करा शायद ने किया है, खदशात पर मबनी मज़ामीन जो है वो लिखा है। ये आपकी बात दुरुस्त है, असल में वो रदीफ पर डिपेंड कर रहा है, ना हो जाए कहीं, ना हो जाए तो वो खदशा इसलिए महसूस हो रहा है निजत शौक भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, ये भी खदशाती है, ये भी खदशा न जाए भी, यहाँ पे भी ये सारे खदशाती ना हो जाए कहीं, तो ये खदशाती बात है। आपकी बात दुरुस्त है। और दोस्त बात करना चाहें? बस दो बातें करना चाहूँगा आपके खुतबे से पहले कि हर चंद के इसमें गुंजाइशें भी हैं, लेकिन नौजवान ने मेहनत की है और मेहनत उसकी नज़र भी आती है इसके अशार में, और दूसरे अशार भी सुनते हैं तो वो ऐसा नहीं है। फिर दूसरा ये है कि जितना हम शेरी सफ़र के हवाले से देखें तो मिसरों को वज़न में कहना और बैरों को संभालना ये कोई मामूली बात नहीं होती, और हमने ये देखा है कि ये बड़ी मेहनत करते हैं और ये इस पे तो इनकी शाबाश बनती है। ये कोई और दोस्त बात करना चाहे? जनाब सदर शाबाश तो हर सूरत बनती है, इनकी शाबाश वाला मामला तो नहीं है, और ये मतलब ये पेश ना भी करते तो शाबाश तो इनकी फिर भी बनती है हर सूरत। तो बहरहाल इतना ही होगा। मेरे ख्याल में काफ़ी गुफ्तगू हो चुकी है, कोई अहम नुक्ता या कोई अहम बात बाकी नहीं रही। पहली बात ये है, मैं बीमारी की हालत में आया हूँ और अक्सर रात से बिस्तर पे हूँ, बोलने की भी ताकत नहीं है और हड्डियाँ भी जवाब दे चुकी हैं बड़ी जवानी में, तो इधर उधर की बात भी हो सकती है और हो गई होगी शायद या शायद हो जाए, तो दोस्तों से गुजारिश है कि दर गुजर से काम लीजिएगा। बहुत सारे दोस्तों को हालात का अंदाज़ा है भी। तो गज़ल की तरफ आते हैं। अनपारे की तरफ आने से पहले एक टेक्निकल बात की तरफ ध्यान जाता है। तरबियत की बात है, जवानों की तरबियत होनी चाहिए।
दियार अदब टैक्सला गज़ल बराए तनकीद, आखिर में गज़ल का और शायर का नाम, या ऊपर भी लिखा जाता तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। तारीफ नहीं लिखी हुई, कोई इतनी बड़ी बात नहीं, मुज़ायका नहीं, लेकिन तरबियत के लिए ये बात करना कि दोस्तों के इल्म में होना चाहिए कि तारीख़, हल्के का नाम, शायर का नाम और गज़ल बराए तनकीद, ऐसे ये सारी बातें गज़ल जो तनकीद के लिए फनवारा पेश हो उस पर लिखी हुई चाहिए। गज़ल की तरफ आते हैं। 11 अशहार पर मुश्तमिल गज़ल एक जवान के लिए, और बिल्कुल नए जवान के लिए जो पहली दफ़ा अपनी गज़ल तनकीद के लिए पेश कर रहे हैं, और 11 अशहार पर मुश्तमिल और ऐसे काफ़िए में जो मजमूई तौर पर ये तो नहीं कह सकते कि कोई बहुत मुश्किल काफ़िया है, बड़े बड़े उस्ताद बैठे हुए हैं, लेकिन ऐसे जवान के लिए मुश्किल है। जवान ऐसे काफ़ी की तरफ आप भी गज़लें सुनते आ रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो ऐसे काफ़ी में कम जवान गज़ल कहते हैं। तो शायर ने 11 अशार गज़ल में निकाले हैं, मेहनत की है, रियाजत की है, इसकी तो मैंने दाद ज़रूर दी। जहाँ तक गज़ल में अच्छे मिसरों, अच्छे अशआर, अच्छे मज़ामीन, नए मज़ामीन की बात है, तो ये बड़े कष्ट उठाने के बाद हासिल होता है, बड़ी मेहनत करने के बाद कुछ आता है, बहुत पहाड़ सर करने पड़ते हैं। तो जवान से यही गुजारिश करूँगा कि अपनी मेहनत जारी रखें, अपनी रात दिन तक जारी रखें। गज़ल पे सारे दोस्तों ने तफसीलन गुफ्तगू की है, तो साथ साथ मैं भी थोड़ा बहुत हिस्सा लेता रहा हूँ, ठीक है। मजमूई तौर पर गज़ल को शायर की उम्र को मद्देनज़र न रखते हुए, एक फनपारे को मद्देनज़र रखते हुए और इतने मोतबर अदबी हल्के में गज़ल तनकीद के लिए पेश की गई है, इस नज़र से अगर देखा जाए तो गज़ल बहुत ही कमज़ोर है। तो अगर शायर की उम्र को, अदबी सफ़र को मद्देनज़र रखा जाए तो फिर गज़ल बेहतर है। हम उन्हें उसकी दाद शायर को दे चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने तफसीली गुफ्तगू की और यकीनन मुझे खुशी है इस बात की कि आप लोगों ने तफसीली गुफ्तगू की और मुझे सीखने का एक मौका मिला और मैंने नोट्स भी लिए हैं तमाम चीज़ें की। तो बहुत शुक्रिया। बहुत यानी चीज़ें नई सीखने को मिली और अशार शेर कैसे बनता है और शेर की तरकीब क्या होती है, बुलंद क्या होती है, तो बहुत सी नई चीज़ें सीखने को मिली। बहुत शुक्रिया। जनाब सर, जैसे कि हमारे हल्के की रवायत है कि हमारी तनकीदी नशिस्त के बाद हमारी एक शेरी नशिस्त भी होती है, तो मैं आपकी इजाज़त से चंद अशार पेश कर देता हूँ। जी। जुस्तजू हो पे हम अंजाम से हो क्या मतलब, जुस्तजू हो पे हम अंजाम से हो क्या मतलब, नासिहा तुझे अब इस काम से हो क्या मतलब। जुस्तजू हो पे हम अंजाम से हो क्या मतलब, नासिहा तुझे अब इस काम से हो क्या मतलब, रफ्तनी हूँ मुझको आराम से हो क्या मतलब, रफ्तनी हूँ मुझको आराम से हो क्या मतलब, रख्त बांधता हूँ विश्राम से हो क्या मतलब, नंगे काफिला हूँ मैं ये ही उनका कहना था, नंगे काफिला हूँ मैं ये ही उनका कहना था, मेरा अब ये संगे दुश्नाम से हो क्या मतलब, उस जबीने रोशन पर एक सितारा चमकेगा, उस जबीने रोशन पर एक सितारा चमकेगा, मेरे बोसे को फिर इल्जाम से हो क्या मतलब, ख्वाहिशात रुख अपना मोड़ती हैं आए दिन, ख्वाहिशात रुख अपना मोड़ती हैं आए दिन, सोचता हूँ वहशत को दाम से हो क्या मतलब, सोचता हूँ वहशत को दाम से हो क्या मतलब, ख्वाहिशात रुख अपना मोड़ती हैं आए दिन, सोचता हूँ वहशत को दाम से हो क्या मतलब। जनाब सर, आपकी इजाज़त से मैं अपने अगले शायर को बुलाऊंगा, मोहम्मद उज़ैर को, वो आएं और अपना कलाम पेश करें।
तमाम अहबाब को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बनाया हुआ है हाल अपना, वाह, क्या बनाया हुआ है हाल अपना, कुछ तो रखा करो ख्याल अपना। क्या बनाया हुआ है हाल अपना, कुछ तो रखा करो ख्याल अपना। छा रहा है शबाब का आलम, छा रहा है शबाब का आलम, अब तो आंचल जरा संभाल अपना। ये भी अच्छा। अश्क बहते हैं दिल तड़पता है, अश्क बहते हैं दिल तड़पता है, कौन समझे यहाँ मलाल अपना। अश्क बहते हैं दिल तड़पता है, कौन समझे यहाँ मलाल अपना। एक और गजल की थी, मतलब फिर पेश करें। मतलब क्या बनाया हुआ है हाल अपना, कुछ तो क्या बनाया हुआ है हाल अपना, कुछ तो रखा करो ख्याल अपना। भाई क्या अच्छा मतलब एक और गजल की थी जी। तुझ पे लिखना शुरू हूँ फसाना किया, तुझ पे लिखना शुरू हूँ फसाना किया, सर्फ इस पे एक अपना जमाना किया। बहुत अच्छे। तुझ पे लिखना शुरू हूँ फसाना किया, सर्फ इस पे एक अपना जमाना किया। तेरी तस्वीर में रंग ऐसे भरे, तेरी तस्वीर में रंग ऐसे भरे, यूं मुसव्विर ने तुझको यगाना किया। तेरी तस्वीर में रंग ऐसे भरे, यूं मुसव्विर ने तुझको यगाना किया। शेर काबिल तवज्जो है। इस मोहब्बत ने कितनों के सर ले लिए, इस मोहब्बत ने कितनों के सर ले लिए, कैसे कैसों को कैसा दीवाना किया। बहुत अच्छे, क्या कहने हैं। इस मोहब्बत ने कितनों के सर ले लिए, कैसे कैसों को कैसा दीवाना किया। रस्म उल्फत न तुझसे अदा हो सकी, रस्म उल्फत न तुझसे अदा हो सकी, छोड़ जाने का यूं ही बहाना किया। रस्म उल्फत न तुझसे अदा हो सकी, छोड़ जाने का यूं ही बहाना किया। अब तेरी याद मुझको सताती नहीं, अब तेरी याद मुझको सताती नहीं, अपने दिल को है जब से तवाना किया। अपना कलाम पेश कर रहे थे, अब मैं कलाम लेके करने के लिए बुलाऊंगा फरहान अब्बास बाबर को। दुआएं जनाब सदर की इजाज़त से जी अच्छा। मीठा नहीं किया गया, कड़वा उठा के आ गए। वाह 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 वाह। मीठा नहीं किया गया, कड़वा उठा के आ गए, जैसा सुखन अता हुआ। मीठा नहीं किया गया, कड़वा उठा के आ गए, जैसा सुखन अता हुआ। हमसे बजुज़ अना के कुछ उठता नहीं जहान में, बजुज़ अना के कुछ उठता नहीं जहान में। जाने ये लोग किस तरह दुनिया उठा। हमसे बजुज़ अना के कुछ उठता नहीं जहान में, जाने ये लोग किस तरह दुनिया उठा के आ गए। दो शायरों के जलवे दिखाए उसने वो लैलो निहार के, जलवे दिखाए उसने वो लैलो निहार के, जलवे दिखाए उसने वो लैलो निहार के, हम लोग हो के रह गए परवरदिगार के। वाह। और सीने से किस तरह से सुखन को लगाएं हम, सीने से किस तरह से सुखन को लगाएं हम, सीने पे सांप रेंगते हैं रोजगार के। सीने से किस तरह से सुखन को लगाएं हम, सीने पे सांप रेंगते हैं रोजगार के। एक नाट्य नज़्म है जी इरशाद। वो ऐसा सूरज जिसे खुदा ने जवाल से मावरा बनाया, वो ऐसा सूरज जिसे खुदा ने जवाल से मावरा बनाया, हिदायतों का निजाम शमसी उसी के चक्कर लगा रहा है।
वो ऐसा सूरज जिसे खुदा ने जवाल से मावरा बनाया, हिदायतों का निजाम शमसी उसी के चक्कर लगा रहा है। उसी की ताबिश मोहब्बतों के समंदरों से बनाए अब्रे करम जहां में जो रूह शादाब कर रहा है। कई जमानों से कब्ल जिसको खुदा ने तख्लीक कर दिया था, उसी तजल्ली से जिंदगानी दमक रही है। उसे खुदा ने वो नूर बख्शा कि जिसकी बरकत से जर्रे जर्रे में चश्मे रोशन खुली हुई। उसे खुदा ने वो नूर बख्शा कि जिसकी बरकत से जर्रे जर्रे में चश्मे रोशन खुली हुई है। उसी के लफ्जों की रोशनी से कली चटक कर महक उठी है, बहारों से भर गया है। उसी के लफ्जों की रोशनी से कली चटक कर महक उठी है, चमन बहारों से भर गया है। उसी की जौ से ही दिल की धरती से 7 रंगों का चश्मा फूटा, सो रंग इंसान को लग रहे हैं। उसी की जौ से ही दिल की धरती से 7 रंगों का चश्मा फूटा, सो रंग इंसान को लग रहे हैं। उसी से इज्जत के बर्ग गुल ने नमू है पाई, भले उजालों के ख्वाब टूटे, भले अंधेरों का राज आए। भले उजालों के ख्वाब टूटे, भले अंधेरों का राज आए। भले जमाने के मौसमों का हो रंग कोई, जहान इज्जत के आसमानों का महर ताबा, बिला तकल्लुफ, बिला तरद्दुद, बिला इरादा, करीम आका, करीम आका। मैं दावत दूंगा जनाब आमिर आजाद भाई क्या रानी आके गल न लाया उस मिठा बन फसाया उस आके गल न लाया उस मिठा बन फसाया उस। क्या कहने मासूलियां ते चढ़ के यारो मुहे पार टाया उस। मासूलियां ते चढ़ के यारो मुहे पार टाया उस। एक पैरे ते खलो के दसिया जितनी बारी अजमाया उस। पैरे ते खलो के दसिया जितनी बारी अजमाया उस। वादे मरने जीने दे, वादे मरने जीने दे तोड़ इतना नभाया उस। जीने जीमा मारन आस्ते गंचे मेरे पाया उस। सोचना टोका रोज मैं टुकना, बदला केड़ा लाया उस। सोचना टोका रोज मैं टुकना, बदला केड़ा लाया उस। अपना अपना आप के जग विच कीता क्यों कराया उस। तलक उचिया नाल ने उसने, तलक उचिया नाल ने उसने माते एवें चाया उस। उचिया नाल ने उसने माते एवें चाया उस। हस के गल न लाया उस, मिठा बन फसाया। आजाद में फसाल है, आजाद सी फसाल है। मर्दों की जगह फंसने हैं जी। अपना मुल्तवी से नाम पे जा जनाब इजाजत से कच्चे पक्के कुछ अशार हैं गजल की बात, कच्चे पक्के इशार नात की पहले नात के करते गए तैबा से वो असबाब मुयस्सर, करते गए तैबा से वो असबाब मुयस्सर, होते गए लम्हे मुझे शादाब मुयस्सर। और पैबंद लगे कपड़े मुझे भाते हैं सबसे, पैबंद लगे कपड़े मुझे भाते हैं सबसे, बेशक है मुझे इतलसो कम ख्वाब मुयस्सर। और हर आंख की किस्मत में ये मंजर हो खुदाया, हर आंख की किस्मत में ये मंजर हो खुदाया, हर एक को मदीने का हो माताब मुयस्सर। हर आंख की किस्मत में ये मंजर हो खुदाया, हर एक को मदीने का हो माताब मुयस्सर। इस खिताए वीरान पे बाराने करम हो, इस खिताए वीरान पे बाराने करम हो,
آنکھوں کو مدینے کے ہوں اب خواب میسر. بہت شکریہ. یہ ان کا ہے اعجاز کہ یثرب کی زمین سے, یہ ان کا ہے اعجاز کہ یثرب کی زمین سے دنیا کو ہوئے زیست کے آداب میسر. یہ ان کا ہے اعجاز کہ یثرب کی زمین سے دنیا کو ہوئے زیست کے آداب میسر. سرکار کی تعلیم و توجہ کے اثر سے, سرکار کی تعلیم و توجہ کے اثر سے امت کو ہوئے منبر و محراب میسر. اور صد شکر ہوئی نعت فدا سے تیری ممکن, صد شکر ہوئی نعت فدا سے تیری ممکن, صد شکر ہوئی دولت کمیاب میسر. کرتے گئے طیبہ سے وہ اسباب میسر, ہوتے گئے لمحے مجھے شاداب میسر. اڑان دیکھیں اگر بالو پر سے واقف ہیں, اڑان دیکھیں اگر بالو پر سے واقف ہیں, ہنر پہ بات کریں جو ہنر سے واقف ہیں. اڑان دیکھیں اگر بالو پر سے واقف ہیں, ہنر پہ بات کریں جو ہنر سے واقف ہیں. یہ خرقہ پوش ہیں ان سے نہا نہیں کچھ بھی, یہ خرقہ پوش ہیں ان سے نہا نہیں کچھ بھی. یہ کائنات کے شام و سحر سے واقف ہیں. اور تمہارا نقش کہیں بھی ہمیں نہیں ملتا, تمہارا نقش کہیں بھی ہمیں نہیں ملتا, اگرچہ شہر کی ہر راہ گزر سے واقف. تمہارا نقش کہیں بھی ہمیں نہیں ملتا, اگرچہ شہر کی ہر راہ گزر سے واقف ہیں. تباہ بستی ہوئی اور بن گیا کھنڈر, تباہ بستی ہوئی اور بن گیا کھنڈر. نہ یاد اپنی گلی ہے نہ گھر سے واقف ہیں. یہ پہلی بار تمہاری ہے بیچ بونے کی, یہ پہلی بار تمہاری ہے بیچ بونے کی. ہم ایسی فصل اور اس کے ثمر سے واقف ہیں. یہ پہلی بار تمہاری ہے بیچ بونے کی, ہم ایسی فصل اور اس کے ثمر سے واقف ہیں. فدا کسی کا برا سوچ ہی نہیں سکتے, فدا کسی کا برا سوچ ہی نہیں سکتے. محبتوں کے امی خیر و شر سے واقف ہیں. اڑان دیکھیں اگر بالوں پر سے واقف ہیں. ہنر پہ بات کریں جو ہنر سے واقف ہیں. بہت اچھے بھائی. سلام فدا اپنا کلام پیش کرے تھے. اب میں ملتمس ہوں جناب بہت سب سے پہلے تو آپ کو خوش بہت شکریہ آپ کا. نعت کے 2-3 اشعار کہ ان کی رحمت سے کرم سے ہوا ایسا کرنا, ان کی رحمت سے کرم سے ہوا ایسا کرنا, آ گیا جسم کی دیوار میں رستہ. ان کی رحمت سے کرم سے ہوا ایسا کرنا, آ گیا جسم کی دیوار میں رستہ کرنا. یہ کہیں کم ہی نہ پڑ جائے ضرورت سے مجھے, اے خدا عشق ہے لیکن اسے دریا کہیں کم ہی نہ پڑ جائے ضرورت سے مجھے, اے خدا عشق ہے لیکن اسے دریا کرنا. میری خواہش ہی نہیں اور کوئی اس کے سوا, جیسا تو چاہتا ہے بس مجھے ویسا کرنا, چاہتا ہے بس مجھے ویسا کرنا. مجھ پہ ایک بوند نے دریا, مجھ پہ ایک بوند نے دریا کی حقیقت کھولی, کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا. والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا. سانس کم پڑنے لگی میرے بدن میں اب کے, سانس کم پڑنے لگی میرے بدن پہ اب کے. دل کی منشا ہے تیرا ذکر زیادہ کرنا. اور ایک شعر ہے جناب علی اصغر کی نظر ہے کہ عمر ہے
चंद माह असकर की, उम्र है चंद माह असकर की, हौसले पर मगर जवानी है। और क्या करें? वाह वाह वाह। शार ने कुछ इनको के दो शार और फिर कि हर मसले दा हाले संज्ञा, हर मसले दा हाले संज्ञा, दादा जी एक गाले संज्ञा, दादा जी एक गाले, हाले संज्ञा, वाह वाह वाह, दादा जी एक गाले संज्ञा, दुनिया दे वे जीने जोगे, दुनिया दे वे जीने जोगे, खोले किधरे फाले संज्ञा, खोले किधरे फाले संज्ञा, ते जुसा ताजा तकड़ा मेरा, वाह 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 वाह, जुसा ताजा तकड़ा मेरा, सीने अंदर साले संज्ञा, ताजा तकड़ा मेरा, सीने अंदर साले संज्ञा, वाह वाह, मोतू दा पर ना पैंदा, वाह वाह, कोट मोतू दा पर ना पैंदा, वाह वाह, आज किधरे कल वाह वाह, कोट मोतू दा पर ना पैंदा, वाह वाह वाह, आज किधरे कल संज्ञा, वाह वाह, ये गण तस्वर नहीं खुलती, ये गण तस्वर नहीं खुलती, जिंदड़ी ओखा वाले वाले जिंदड़ी ओखा वाले संज्ञा, और दिल में लेके मुश्किल कोई गुमा गुजरती है, वाह, दिल में लेके मुश्किल कोई गुमा गुजरती है, वाह, जिंदगी सहूलत से अब कहाँ गुजरती है, जिंदगी सहूलत से अब कहाँ गुजरती है, हादसा बताकर तो आज तक नहीं आया, हादसा बताकर तो आज तक नहीं आया, यानी जो मुसीबत है नागहां गुजरती है, मुसीबत है नागहां गुजरती है, और ऐश के पुराने पल अब कहाँ मुयस्सर हैं, ऐश के पुराने पल अब कहाँ मुयस्सर हैं, रोज एक नई आफत आसमां गुजरती है, देखें कि चाटती लहू भी है, काटती है दिल को भी, चाटती लहू भी है, काटती है दिल को भी, जिंदगी हो मुश्किल में कब रवां गुजरती है, जिंदगी हो मुश्किल में कब रवां गुजरती है, हौसला दिलों में है बस तेरे सहारे से, हौसला दिलों में है बस तेरे सहारे से, गम की रुत तेरी खातिर मेहरबान गुजरती है, शेर देखें कि हम कभी न मानेंगे ये चलन सियासत का, हम कभी न मानेंगे ये चलन सियासत का, गुफ्तगू जहाँ हक की भी गरां गुजरती है, गुफ्तगू जहाँ हक की भी गरां गुजरती है, दिल में लेके मुश्किल कोई गुमा गुजरती है, जिंदगी सहूलत से अब मैं जनाब एहसान अब्बास को मुझे जोर से आएगी बाहर लो नज़्म ना भूल जाएगी, मुख्तसर नज़्म पेश करता हूँ सर, आपने सुनी है लेकिन एक बार आप इस बात पर बता सकते चले सब कुछ नहीं, रिकॉर्डिंग कैमरे को रोज के मुसाफिर का रास्ता भी तंग आकर, रोज के मुसाफिर का रास्ता भी तंग आकर साथ छोड़ और एक गजल से शेर दुरुस्त कहानी के बाद, खामोशी को भी मेरी गौर से सुनने वाला, खामोशी को भी मेरी गौर से सुनने वाला, जाने किस और गया ख्वाबों को बुनने वाला, किस्सा-ए दरबदरी और तेरे हिज्र का दुख, किस्सा-ए दरबदरी और तेरे हिज्र का दुख, हम सुनाए भी अगर कौन है सुनने वाला, सुनाए भी अगर कौन है सुनने वाला, रंग ओढ़े हैं तारुफ के लिए खुशबू ने, रंग ओढ़े हैं तारुफ के लिए खुशबू ने, और कोई हाथ नहीं फूलों को चुनने वाला, वाह वाह वाह, उसकी आवाज में
اشعار کو تقسیم کیا، واہ واہ کی آواز نے اشعار کو تقسیم کیا، ایک منظر تھا وہاں دیکھنے سننے والا، کیا کہنے، ایک منظر تھا وہاں دیکھنے سننے والا، شاعری عرض ہنر وصف سلیقہ عارف، شاعری عرض ہنر وصف سلیقہ عارف، شعر ایسا ہو کہ سر جھوم کے دنیا جناب احسان عباس، یہ ہمارے لیے داد ہے. کہ کچھ بھی غلط نہیں ہے نہ ڈر، میں اداس ہوں، کچھ بھی غلط نہیں ہے نہ ڈر، میں اداس ہوں، خوش ہے یہاں پر کون اگر، اور اس وقت بے دریغ مجھے تو گلے لگا، اس وقت بے دریغ مجھے تو گلے لگا، واہ اس وقت آگ ہے نہ شرر، میں اداس ہوں، مجھے تو گلے لگا، اس وقت آگ ہے نہ شرر، تو جبر کی ہنسی کا سدھایا ہوا ہے سو، تو جبر کی ہنسی کا سدھایا ہوا ہے سو، تو مجھ کو اختیار نہ کر، یعنی تجھے بھی آ کے بتانا پڑے گا، یعنی تجھے بھی آ کے بتانا پڑے گا، یعنی تجھے نہیں ہے خبر، یعنی تجھے بھی آ کے بتانا پڑے گا، یعنی تجھے نہیں ہے خبر، غم ہے تجھے گنوانے کا غم کیوں نہیں ہوا، غم ہے تجھے گنوانے کا غم کیوں نہیں ہوا، اتنا بھی تیرا تھا نا اثر، خوش نوا فقیر کوئی نعت ہی سنا، خوش نوا فقیر کوئی نعت ہی سنا، اے باد طیبہ مجھ سے گزر، فقیر کوئی نعت ہی سنا، اے خوش نوا فقیر کوئی نعت ہی سنا، اے باد طیبہ مجھ سے گزر، کسی نے سجدہ بڑھایا کسی نے دستے دعا، کسی نے سجدہ بڑھایا کسی نے دستے دعا، کسی نے عشق کو دیکھا کسی نے عشق نما، کسی نے سجدہ بڑھایا کسی نے دستے دعا، کسی نے عشق کو دیکھا کسی نے عشق نما، اور انہیں ہو کس طرح معلوم صبر کا مفہوم، انہیں ہو کس طرح معلوم صبر کا مفہوم، کہ جن کا شکر بھی ہوتا ہے بے بسی کی عطا، انہیں ہو کس طرح معلوم صبر کا مفہوم، کہ جن کا شکر بھی ہوتا ہے بے بسی کی عطا، سفر نصیبو اسے بھی نصیب ہی سمجھو، سفر نصیبو اسے بھی نصیب ہی سمجھو، کہ چھاؤں میں وہی بیٹھا جو ایک قدم نہ چلا، چھاؤں میں وہی بیٹھا جو ایک قدم نہ چلا، اور خیال سست روی سے پیادے چست ہوئے، سست روی سے پیادے چست ہوئے، سبک رووں پہ جو گزری ہے گھڑ سوار بتا، روی سے پیادے چست ہوئے، سبک رووں پہ جو گزری ہے گھڑ سوار بتا، کسی نے زخم اٹھائے کسی نے پھول چنے، کسی نے زخم اٹھائے کسی نے پھول چنے، کسی نے تجھ کو پکارا کسی نے نام خدا، عجیب یار ہے میرے دیکھ سن کے خاموش،
عجیب یار ہے میرے کہ دیکھ سن کے خاموش، بہت اچھے نہ کوئی داد کا غوغا نہ ہاؤ ہوئے عزا. عجیب یار ہے میرے کہ دیکھ سن کے خاموش، نہ کوئی داد کا غوغا نہ ہاؤ ہوئے عزا. اور نیاز مند ہیں بس نیاز مند ہے اس ایک نام کے ہر دم. نیاز مند ہے اس ایک نام کے ہر دم، جو ایلیا ہے کہیں اور کہیں ہے دستے خدا. حفیظ اللہ بادل سے وہ آئیں رکھنا جی روایت میں ہم نے بھی کہیں کہیں پڑھا ہے کہ مشاعرے کے دوران اگر رات سنا دی جاتی تھی تو مشاعرہ وہیں پہ ختم ہو جاتا تھا. انہوں نے نعتیں پڑھی ہیں تو 2 شعر نعت کے پڑھ کے پھر مشاعرہ ختم ہو گیا. میں تو چلانا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ. نعت کہنے کو مدینے کی فضا چاہتا ہوں. نعت کہنے کو مدینے کی فضا چاہتا ہوں، یعنی میں نعت بھی اوروں سے جدا نعت کہنے کو مدینے کی فضا چاہتا ہوں، یعنی میں نعت بھی اوروں سے جدا چاہتا ہوں. لمس شفاف نے پتھر کو بنایا اسود، لمس شفاف نے پتھر کو بنایا اسود. آپ تو جانتے ہی ہیں کہ میں کیا نے پتھر کو بنایا اسود. آپ تو جانتے ہی ہیں کہ میں کیا چاہتا ہوں. ایک پرانی غزل ہے میرے سامنے لکھی تھی، لکھنا کے پیچھے ہوگی. ہو بھی سکتا ہے ہم تیرے ہو جائیں، ہو بھی سکتا ہے کہ ہم تیرے ہو جائیں، پہلے کچھ دل سے مشورے ہو جائیں. ہو بھی سکتا ہے ہم تیرے ہو جائیں، پہلے کچھ دل سے مشورے ہو جائیں. تو کبھی دے دعائے سبز ہمیں تاکہ ہم بھی ہرے بھرے ہو جائیں. تو کبھی دے دعائے سبز ہمیں تاکہ ہم بھی ہرے بھرے ہو جائیں. اور آنکھ اور آئینہ مثال میں ہے، آنکھ اور آئینہ مثال میں ہے، باقی جو ہے پرے پرے ہو جائے. آنکھ اور آئینہ مثال میں ہے، باقی جو ہے پرے پرے ہو جائے. اور کمرہ امتحان عشق ہے، یہ کمرہ امتحان عشق ہے، جن کو مشکل ہے وہ کھڑے ہو جائیں. کمرہ امتحان عشق ہے یہ، جن کو مشکل ہے وہ کھڑے ہو جائیں. آپ کے لیے روزم آخری بار کہہ رہا ہوں میں، آخری بار کہہ رہا ہوں میں، جتنے بوڑھے ہیں سب بڑے ہو جائیں. ایک بہت پرانی نظم ہے جی، جو مرضی کہیں آپ. یہ 2 دہائیاں قبل کی نظم ہے. نظم کا عنوان ہے نارسائی. یاد کے بے کراں جزیرے پر آس کی تتلیاں اترتی ہیں، اس گھڑی وحشتوں کے سائے میں دوریاں رقص کرنے لگتی ہیں. زمزمیں پھوٹتے ہیں آنکھوں سے، ہجر ہولے سے مسکراتا ہے، وحشتیں گیت گانے لگتی ہیں، پھر جنون تالیاں بجاتا ہے. ہم کے مت چھیڑ تار دل کے میرے، آنکھ سے درد کے معانی پوچھ، اے تمنا کے بے سکون ساحل، کوئی گزری ہوئی کہانی پوچھ. جو بھی چھڑ جائیں عمر بھر کے لیے وہ کسی طور مل نہیں سکتے. زخم ہے جو ہمارے سینے میں اب کسی طور سل نہیں سکتے. وہ میرے بچپنے کی ہمجولی لمحہ لمحہ جدائی دیتی ہے، اس کی یادوں میں قید ہوں کب سے، دیکھیے کب رہائی دیتی ہے. خواب اترے تو ساتھ ہی ان کے آنکھ میں رت جگہ اترتے ہیں. جانے جہاں اس بدلتے موسم میں لوگ پھر راستے بدلتے ہیں. تو نہیں ہے تو تیری یادوں سے آنکھ میں موسم نشاط تو ہے. تو نہیں ہے تو تیری یادوں سے آنکھ میں موسم نشاط تو ہے. جہاں معطر ہے تیری خوشبو سے
बेसुकून है मगर हयात तो है। वाह 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 बहुत वाह वाह क्या कहने वाह वाह तफसीर से वो तशरीफ लाए और अपना कलाम जनाब सदर मुशारे के दौरान गुफ्तगू खिलाफ रवायत भी है, मुनासिब भी लगती है, लेकिन चूँकि मेरा शुमार हल्के के मुंतज़मीन में है चलो तो नहीं मंगना। रिकॉर्ड के लिए एक दो बातें करना चाहता हूँ। मोहतरम डॉक्टर वहीद अहमद की नज़्म का उन्वान है हम शायर होते हैं। तो वो शायर होने के नाते हम अक्सर औरत को मुखातब करते रहते हैं अपने अशार में, अपनी गज़लों में। तो आज बैन अवी सतह पे ख़वातीन का दिन मनाया जा रहा है, तो इसलिए मैं इस प्लेटफॉर्म से अपने ख़ास तौर पे मुल्क की वरना पूरी दुनिया की औरतों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। और नंबर 2 मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगला माह रमज़ान का आ रहा है, बड़ा मुक़द्दस महीना, तो इसकी भी मैं पेशगी तमाम दोस्तों को और हमारे देखने वालों को मैं पेशगी मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया सर। मेरी ख्याल से इस हवाले से तक जटी सुनाए आज शाह जी जनाब जटी में बड़ी दुबाद रहने हाँ सही सही पुरानी एक रदत से चंद अशार पेश करता हूँ। मैं जब से वाकिफ़े सिर्रे नेहा होने लगा हूँ, मैं जब से वाकिफ़े सिर्रे नेहा होने लगा हूँ, सदाए आफरीने कुए जां होने लगा हूँ। मैं जब से वाकिफ़े सिर्रे नेहा होने लगा हूँ, सदाए आफरीने कुए जां होने लगा हूँ, और बना में इश्क जब से सर कटा बैठा हूँ अपना, बना में इश्क जब से सर कटा बैठा हूँ अपना, गुरूरे बज़्म आशुफ्ता सरा होने लगा, बना में इश्क जब से सर कटा बैठा हूँ अपना, गुरूरे बज़्म आशुफ्ता सरा होने लगा, और मैं फिर से आ गया हूँ सरज़मीने करबला में, फिर से आ गया हूँ सरज़मीने करबला में, मैं नोहा हाय शामे हूँ चका होने लगा, मैं फिर से आ गया हूँ सरज़मीने करबला में, मैं नोहा हाय शामे खून चका होने लगा हूँ, और मेरे अजदाद का खून जिसकी बुनियादों में शामिल, मेरे अजदाद का खून जिसकी बुनियादों में शामिल, उसी घर में मगर मैं बेअमा होने उसी घर में मगर मैं बेअमा होने लगा, और मुआफी सब मुआफी भूख में रोटी की खातिर, मुआफी सब मुआफी भूख में रोटी की खातिर, मैं प्यासा तेरे खून का मेरी माँ होने लगा, सब मुआफी भूख में रोटी की खातिर, मैं प्यासा तेरे खून का मेरी माँ होने लगा हूँ, वो दिन गुजरे के दस्तारे अमारत अपने सर थी, वाह 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 वाह, वो दिन गुजरे के दस्तारे अमारत अपने सर थी, वाह वाह वाह, बसीर अब तो वाले कारवां होने लगा, वाह 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 वाह। हम तारीख बसीर अपना कलाम पेश कर रहे थे, हमें मुल्तमिस हैं जनाब शहजाद आदिल से वो तशरीफ लाए और अपना कलाम। हम राव के तसब्बुह में मैं एक ही गज़ल से चंद अशार पेश करूंगा। किसी मंजिल से होकर बेखबर बैठे हुए हैं, किसी मंजिल से होकर बेखबर बैठे हुए हैं, चले कैसे के सारे हम सफर बैठे, अच्छा बाबा, किसी मंजिल से होकर बेखबर बैठे हुए हैं, चले कैसे के सारे हम सफर बैठे हुए हैं, और सिखाने आए हैं
क्या मुझको तनकीदी रवैये आने आए हैं, क्या मुझको तनकीदी रवैये, ये कौवे क्यों मेरी दीवार पर बैठे आए हैं, क्या मुझको तनकीदी रवैये, ये कौवे मेरी दीवार पर बैठे हुए हैं। और मैं कैसे गम के छींटों से भला दामन बचाऊं, मैं कैसे गम के छींटों से भला दामन बचाऊं, मेरे चारों तरफ अंदोह घर बैठे हुए हैं। मैं कैसे गम के छींटों से भला दामन बचाऊं, मेरे चारों तरफ अंदोह घर बैठे हुए हैं। और हमारे यार तो पाताल में उतरे हुए हैं, हमारे यार तो पाताल में उतरे हुए हैं, उतरे हैं लेकिन हमारे यार तो पाताल में उतरे हैं, लेकिन समझते हैं कि हम कोसार पर बैठे हैं। हमारे यार तो पाताल में उतरे हैं, लेकिन समझते हैं कि हम कोसार पर बैठे हैं। और मैं ऐसे कारवां में हूँ जहाँ सारे मुसाफिर, मैं ऐसे कारवां में हूँ जहाँ सारे मुसाफिर, ये लगता है कि चलते हैं मगर बैठे हुए हैं, ये लगता है कि चलते हैं मगर बैठे हुए हैं। और मैं उनके सामने कैसे बिछा जाता हूँ आदिल, मैं उनके सामने कैसे बिछा जाता हूँ आदिल, मेरे दुश्मन मेरी दस्तार पर बैठे, मैं उनके सामने कैसे बिछा जाता हूँ आदिल, मेरे दुश्मन मेरी दस्तार पर बैठे। जब लगी दिल के कागजों में यार, मेरा ख्याल है कि भाई इनसे सुनना है, तो इसलिए मैं सिखाने आए हैं क्या मुझको तनकीदी नहीं उन्होंने फरमाइश की थी। अच्छा नहीं है जानना, मैंने दोहराया, वो उनसे हमने सुनना है। अब हम जनाबे वो अपना कलाम पेश सबसे पहले तो एक दो बातें तो पहले कर दी थी। अरसा दराज के बाद उनके में आया हूँ, सिर्फ और सिर्फ दोस्तों की मोहब्बत सलामत रहे, खींच के रहे, सिर्फ दोस्तों की माशाअल्लाह। बहुत सारे दोस्त हालात से आगाह हैं, वाकिफ हैं, कुछ अपनी नादानियाँ हैं, कुछ किस्मत के खेल हैं, कुछ दोस्तों की मेहरबानियाँ। तो जिस तरह गुजर रही है, बहुत सारे अहबाब आगाह हैं, वाकिफ हैं, सारे दोस्तों को देखा, खून में एक ताज़ा लहर उठी, दिल जीने को चाहा। तो इंशाल्लाह बात चल रही थी अशार से पहले, नात के अशार, तो उसी बात को आगे बढ़ाते हैं। दो शेर नात के बात करे क्या कोई कैसी बात पे दिल आमादा, बात करे क्या कोई कैसी बात पे दिल आमादा है, सीने में एक धूम मची है, नाक पे दिल बात करे क्या कोई कैसी बात पे दिल आमादा है, वाह वाह वाह, सीने में एक धूम मची है, नाक पे दिल आमादा। खुशबू खुशबू इसमें मोहम्मद, फूलों की अंगड़ाई में, खुशबू इसमें मोहम्मद, फूलों की अंगड़ाई में, देख के दिल की कोयल का नगमा पे दिल आमादा। फूलों की अंगड़ाई में, देख के दिल की कोयल का नगमा पे दिल आमादा। जनाब सदर अगर ताज़ा सुनाए तो जरूर सुनाए, लेकिन कोई पुराने कलाम से भी। जी आपका हुक्म है तो एक गजल के कुछ अशार जी पेश करता हूँ।
गले भी सबको लगाता रहा हूँ सारी उम्र, सारी उम्र, गले भी सबको लगाता रहा हूँ सारी उम्र, मगर मैं यार गंवाता रहा हूँ गले भी सबको लगाता रहा हूँ सारी उम्र, वाह वाह वाह, मगर मैं यार गंवाता रहा हूँ सारी उम्र, वाह वाह, मुझे कहीं कोई खुशबू नहीं हुई महसूस, वाह 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 वाह, मुझे कहीं कोई खुशबू नहीं हुई महसूस, वफा के फूल खिलाता खिलाता रहा हूँ सारी यार, कहीं कोई खुशबू नहीं मुझे कहीं कोई खुशबू नहीं हुई महसूस, वाह वाह, वफा के फूल खिलाता रहा हूँ सारी उम्र, वाह वो मेरे सर के तलबगार बन गए आखिर, वाह 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 वाह, वो मेरे सर के तलबगार बन गए आखिर, वाह वाह वाह, जिन्हें मैं सर पे बिठाता सर के तलबगार बन गए आखिर, वाह वाह, मैं सर पे बिठाता रहा हूँ सारी उम्र, वाह वाह, जो तायरान सुखन आसमां पे हैं इनको, तायरान सुखन आसमां पे हैं इनको, मैं पर लगा के उड़ाता पर लगा के उड़ाता रहा हूँ सारी उम्र दुखाता रहा है दिल आ दिल, किसी को दिल की सुनाता जो सारी उम्र दुखाता रहा है दिल आ दिल, किसी को दिल की सुनाता रहा हूँ सारी उम्र, ये रोशनी की शुआएं बहुत पुरानी गजल, दवाई दिल जितने भी लेके आए, तो नींद आए, आपका हुक्म है तो वैसे जी तो और भी बहुत कुछ सुनाने को चाह रहा था, सुनाए सुनाए नहीं आप सुनाए जो भाई साहब का हुक्म है तो दो शेर पेश कर देता हूँ उस गजल के। दवाए दिल कोई लेके आए तो नींद आए, वाह वाह, हमारे सीने का दर्द जाए तो नींद आए, दवाए दिल कोई लेके आए तो नींद आए, वाह वाह वाह, हमारे सीने का दर्द जाए तो नींद आए, ये रोशनी की शुआएं आंखों में चू रही है, वाह 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 मेरा वाह, पड़ोसी दिया बुझाए तो नींद रोशनी की शुआएं आंखों में चू रही हैं, मेरा पड़ोसी दिया बुझाए तो नींद आए, रोज ही केंट गिरा जाते हैं, उसमें से भी अगर कोई वो भी बहुत पुरानी गजल है तारिक साहब का, थका हुआ है वजूद सारा, मैं कुछ और भी सुना हाँ चलिए और सुनाए, और सुनाए, जोर अपनी मर्जी से सुना है। नहीं, पहले तारिक साहब का हुक्म सारा आंखों पर, रात का खुलता हुआ दर नहीं देखा जाता, रात का खुलता हुआ दर नहीं देखा जाता, वाह वाह, मुझसे अब शाम का मंजर नहीं देखा जाता, वाह 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 वाह, खुलता हुआ नहीं देखा जाता, वाह 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 वाह, मुझसे अब शाम का मंजर नहीं देखा जाता, वाह, रोज जाते हुए जाते हैं, जाते हुए चंद लोगों से मेरा घर ईंट गिरा जाते हैं, चंद लोगों से मेरा घर नहीं देखा जाता, वाह वाह, बड़ी मोहब्बत, बड़ी मोहब्बत। एक गजल के कुछ अशार पेश करता हूँ। आप लोगों के पास तो मोबाइल की सहूलत मौजूद होती है, उस पर लिख लेते हैं और देख भी लेते हैं, तो हम तो अभी उसी पुराने जमाने में बैठे हुए हैं, कागज पे लिखते हैं, लिख लेते हैं कागज पे अगर कह नहीं सकते। एक गजल के कुछ अशार पेश करता हूँ, उसकी नजर करता हूँ। चारों तरफ की धूल सरे रह गुजारे जीस, तरफ थी धूल
सब लोग थे मलूल सरे रह सब लोग थे मलूल शादियाँ थी हम सफर ऐसी के क्या कहूँ थी हम सफर ऐसी के क्या कहूँ शाखें गई हैं झूल सरे सफर ऐसी के क्या कहूँ शाखें गई हैं झूल मंजर कोई भी आँख को भाया नहीं वहाँ मंजर कोई भी आँख को भाया नहीं वहाँ फैली हुई थी धूल सरे कोई भी आँख को बाया नहीं वहाँ फैली हुई थी धूल मंजिल उसी ने पाई है महकी हुई यहाँ मंजिल उसी ने पाई है महकी हुई यहाँ जिसने खिलाए फूल महकी हुई यहाँ जिसने खिलाए फूल हमको सफर का तजर्बा आदिल न था कोई हमको सफर का तजर्बा आदिल न था कोई सीखे सब वसूल आदिल न था कोई सीखे सब वसूल सफर का तजर्बा आदिल न था कोई सीखे सब वसूल कुछ आंधियां थी हम सफर ऐसी क्या कहूँ शाखें गई हैं झूल सलामत रहे सलामत रहे क्या कहने क्या ताज़ी है नीचे वाली सुनाए नीचे वाली नहीं शादी का जी चलो क्लोज करें और एक महीने बाद मुलाकात आएगा रमजान आज दायरे अदम के इजलास का बाकायदा तौर पे अख्ताम हुआ चाहता है, तो चूँकि समय हम आप जानते हैं कि माह रमज़ान का बाबरकत महीने की आमद है, तो लिहाजा हमारी नशिस्त का रमज़ान में तातुल रहेगा। रमज़ान के बाद इंशाअल्लाह दोबारा से नशिस्तों का आगाज़